So matrix is a ordered rectangular array of numbers or functions. The numbers or functions are called elements or the entities of the matrix. We denote a matrices by capital letter. So next order of the matrix வந்து m cross n ன்னு எழுதுவோம். So அதை எப்படி எழுதுவோம்னா m by n ன்னு அதை நம்ம சொல்லல m by n ன்னு சொல்லணும், cross சொல்லாம. புரியுதா? So இது representation or matrix representation. So இப்போ row consists of elements like a, i1, i2, i3, in இது வரைக்கும் இருந்ததுன்னா columnல இருக்கத j ன்னு நம்ம represent பண்றோம். So row வந்து i ன்னு represent பண்றோம், column வந்து j. அப்படின்னா அந்த second number எல்லாமே j, firstல இருக்கது எல்லாமே i கொடுத்திருக்கோமா, secondல இருக்க நம்பர் எல்லாமே j ன்னு கொடுக்கிறோம். So ij is element lying in the i row and the j column. So also we can call it as I comma jth element of E. So number of elements எப்படி எழுதுறோம், n by n, m by n, matrix will be written as mn. புரியுதா? So அது representation எப்படி இருக்குன்றதுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. சரியா? So points கொடுத்துட்டாங்க, அப்புறம் column or row. So இது என்னது, column or row? column, இது row. சரியா? So next types of matrices: column matrix, row matrix, square matrix. Column matrix na m cross m by 1 by n. So square matrix na ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கணும், m ஓட வேல்யூ ஈக்குவலா இருக்கணும், n ஓட வேல்யூ ஈக்குவலா இருக்கணும். So equal to the number of columns is said to be the square matrix. So m is equal to n, square matrix of order n. So in general அதை எப்படி represent பண்றோம், a is equal to aij mm is a square matrix of order m. So இது வந்து order m அப்படின்றத represent பண்றோம், இது order n ன்றத நம்ம represent பண்றோம். So it constitutes the diagonal. So diagonal values நம்ம இதுக்கு represent பண்றோம். So diagonal matrix என்னது, அதே மாதிரி it is not a non diagonal matrix or zero. So diagonal matrix if all the non-zero elements are zero. So அப்போ diagonal னா உனக்கு தெரியும்ல. So suppose bij னா அது equal to 0, i யும் j யும் வந்து ஈக்குவலா இருக்காது. அப்படின்னா இப்போ 1 1 2 2 அப்படி இருக்காது. புரியுதா? சப்போஸ் 1 2 இருக்கலாம், 1 3 இருக்கலாம், அப்படி இருக்கும். புரியுதா? So இப்போ scalar matrix அதே மாதிரி diagonal elements are equal, that is a square matrix. So square matrix representation தெரியும் உனக்கு, n cross n. n cross n, n by n னா என்னது, சேமா இருக்கணும், row column சேமா இருக்கணும். அதே மாதிரி அந்த value is equal to 0, I is equal to j. So identity matrix 1, அதோட value 1, diagonals are all 1 and rest of all 0. So diagonal மட்டும் 1 இருக்கணும், diagonal values 1 இருக்கும், identity matrixல remaining எல்லாம் 0 இருக்கும். So அது எப்படி represent பண்ணலாம்னா 1, i j ஈக்குவலா இருக்கையில 1 இருக்கும், ij not equal to இருக்கையில 0 இருக்கும். So அதை capital N represent பண்ணுவோம், I mean capital I N represent பண்ணுவோம், இன்னொன்னு I ன்னு represent பண்ணுவோம். புரியுதா? Suppose a scalar matrix when k is equal to 1, but every identity matrix is clearly written as scalar matrix. Suppose இப்போ zero matrix னா null matrix ன்னு சொல்லுவோம். If all the elements are zero, we denote zero matrix by 0. புரியுதா? So zero matrix னா ஒண்ணும் இல்ல, எல்லாமே 0 வா இருக்கும். Equality of the matrix னா இப்போ capital A வந்து first நம்ம aij னா b வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கும், அதோட ஆர்டரும் சேமா இருக்கும், corresponding valuesம் சேமா இருக்கும். புரியுதா? ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, ஏ இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூ, ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதோட a11 b11 இருந்ததுன்னா ரெண்டு வேல்யூவும் சேமா இருக்கணும், அதான் ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ். ஓகேவா? சோ ஆபரேஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ்னா உனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், அடிஷன்னா இங்க ஃபர்ஸ்ட் 11 b11 ஆட் பண்ணணும், அப்புறம் 12 b12 13 13. சோ இப்போ இது a இது b னா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் அது மாதிரி ரெண்டுத்தையும் சேமா ஆட் பண்ணிட்டே வரணும், அதுதான் அடிஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ். ஓகேவா? So a and b are not the same order and a plus b is not defined. So multiplication matrix. So multiplication matrix னா ஃபர்ஸ்ட் இதையும் நம்ம எடுத்துப்போம். ஓகேவா? So negative of the matrix னா a ஓட வேல்யூ எல்லாமே நம்ம மைனஸா எடுத்துப்போம், மைனஸால மல்டிப்ளை பண்ணி எடுத்துப்போம். அப்போ இப்போ மைனஸ் ஏனா மைனஸ் 1 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம் அர்த்தம், a மேட்ரிக்ஸ 1 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம் அர்த்தம். ஓகேவா? டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸும் அதேதான், ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும், ஒரு எலிமெண்ட். இப்போ 1 1 1 1 சப்ராக்ட் பண்ணோம், a11 னா b11,
அதே மாதிரி A12னா B12 அது மாதிரி சப்ராக்ட் பண்ணும். கம்யூட்டேட்டிவ் லா, அசோசியேட்டிவ் லா, எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி, எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ், இது எல்லாமே அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணிக்கோ. ஓகேவா? சோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் A பிளஸ் பினா B பிளஸ் A ஈக்குவலா இருக்கணும். அதே மாதிரி பிராக்கெட் குள்ள இருக்கிறத ஆட் பண்ணிட்டு சியோட ஆட் பண்றோம். இது பிராக்கெட் குள்ள இருக்க B பிளஸ் C ஆட் பண்ணிட்டு ஏவோட ஆட் பண்றோம். பண்ணா ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலா இருக்கணும். சோ ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா அது அசோசியேட்டிவ் லா. அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டினா ஏவும் ஜீரோவும், அதே மாதிரி ஜீரோவும் ஏவும் ஆட் பண்ண சேமா இருக்கணும். எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ்னா A பிளஸ் மைனஸ் ஏ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். அதே மாதிரி மைனஸ் ஏ பிளஸ் ஏ ஆல ஆட் பண்ணுவோம். is equal to 0வா கிடைக்கணும். அப்படின்னா additive inverse. ஓகேவா? So properties of scalar multiplication of the matrix. அப்போ A ஓட வேல்யூ B ஓட வேல்யூ ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் சேம் ஆர்டர் எடுத்துக்கிறோம். So KL வந்து ஸ்கேலார். தென் இப்போ வந்து இப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் வச்சுக்கோ. K of A plus B ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த K வை A க்கும் மல்டிப்ளை பண்ணும், B க்கும் மல்டிப்ளை பண்ணும். அதே மாதிரி தான் இங்க A காமனா இருக்குன்னா K வை A வால மல்டிப்ளை பண்ணும், L ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும். சோ மல்டிப்ளிகேஷன் மேட்ரிக்ஸ் இப்ப சொன்னல ஃபர்ஸ்ட் ரோவையும் இதுல இருக்க காலமையும் எடுத்துக்கணும். சோ இதுல இருக்க ரோவையும் இதுல இருக்க காலமையும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், செகண்ட் ஒன், தேர்ட் ஒன் ஒன்னொன்னா எடுத்து ஆட் பண்ணணும். சோ இப்போ AI1 BI1 B1K இருக்குன்னா நீ என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அடுத்த நம்பர் நீ எடுக்கையில நடுவுல ஆட் பண்ணணும். அதுதான் இதோட ரெப்ரசன்டேஷன். புரிஞ்சுக்கிட்டியா? சோ மல்டிப்ளிகேஷன் அது மாதிரிதான் பண்ணணும். சோ இப்போ AI1ம் A1Kவையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணணும். ரைட்டா? non-commutativity of the multiplication of matrix. சோ அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? சோ இப்போ AB இருக்கு, அது BA வா? சோ ABயும் BA மல்டிப்ளிகேஷன் தெரியும்ல? சோ ABனா என்னது? இத ஃபர்ஸ்ட் இத அப்புறம் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். அதே மாதிரி B என்னது? இத ரோவா எடுத்துக்கிட்டு B யோட மேட்ரிக்ஸ் ரோவா எடுத்துக்கிட்டு இத காலமா எடுத்துட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். புரியுதா? சோ அப்போ அது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கணும். ரைட்டா? அதே மாதிரி ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் as a product of two non zero matrixனா AB is equal to 0வா? அப்ப A வந்து 0வா எடுத்துக்கும், B வந்து 0வா எடுத்துக்கும். So product of two matrix வந்து 0வா இருக்கும். It is not necessary that one of the matrix is 0. புரியுதா? So properties of multiplication of matrix அப்படின்னா என்னது? இப்போ AB மல்டிப்ளை பண்ணி அதுல இருந்து உனக்கு ஒரு வேல்யூ வருதா, அத வந்த வேல்யூவை C ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவ. அதே மாதிரி BC மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த வர ஆன்சரோட A வால மல்டிப்ளை பண்ணணும். சோ இந்த லா அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணிக்கோ. AB into C அதே மாதிரி BC into A. ஓகேவா? சோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவும் அதே மாதிரி A B plus C அதே மாதிரி A plus B C. சோ இந்த பிராக்கெட் மட்டும் கரெக்டா பார்த்து போடணும். சரியா? சோ அப்போ எது அந்த வேல்யூ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ABயும் பிளஸ் AC ஈக்குவலா இருக்கும். இப்போ A plus B into C அப்போ AC plus BC அதுவும் ஈக்குவலா இருக்கும். புரியுதாமா? சோ மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டினா IA is equal to AI is equal to A. சோ IA வால மல்டிப்ளை பண்ணாலும் AI ஆல மல்டிப்ளை பண்ணாலும் வரக்கூடிய ஆன்சர் ஏவா தான் இருக்கும். சரியா? சோ அதே மாதிரி டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ்னா A is equal to AIJ. சோ அந்த வேல்யூ இப்ப நம்ம இப்போ A ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு. அது டிரான்ஸ்போஸ்னா ரோவா காலம் ஆக்கணும், காலமா ரோவா ஆக்கணும். அதுதான் நம்மளுக்கு என்னது? டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ். சோ இன்டர்சேஞ்சிங் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் ஏன்னு சொல்லுவோம். ரைட்டா? So next properties of transpose of matrix. அதோட properties என்னது? So A dash the whole dash is equal to A. அதே மாதிரி இப்ப K A dash இருந்ததுன்னா K A the whole dash. ஓகேவா? Kன்றது constant. So A plus B the whole dash கொடுத்தாங்கன்னா A dash plus B dash. A B the whole dash கொடுத்தாங்கன்னா அதை மாத்தி எழுதணும். B dash A dash. சரியா? So symmetry and skew symmetric matrix. So A dash is equal to A. So அதுதான் நம்மளுக்கு என்னது? மேட்ரிக்ஸ். இப்போ IJ வந்து JI ஆ மாறிடும். புரியுதாமா? So skew matrixனா அதே மாதிரி A dash is equal to minus A. So AIJ is equal to minus AIJ. ஓகேவா? AJI இருக்கிறத நம்ம மாத்தி எழுதணும்னா IJ வா மாறிடும். சப்போஸ் இங்க 1 2 நம்ம எடுத்துட்டோம்னா இங்க 2 1 இருக்கும். வேற ஒண்ணும் கிடையாது. புரியுதா? இப்போ I is equal to J வா இருந்ததுன்னா
அப்போ என்னவா இருக்கும்? இப்போ 1 1 வந்து மைனஸ் A11 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான். சப்போஸ் 1 1 ஐ தானே நம்மளுக்கு எடுத்துக்கிறோம். சப்போஸ் A11 ஓட வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா மைனஸ் AI11 இருக்கும். ஓகேவா? அதே 2AI எடுத்துக்கிட்டோம்னா 2A11 இல்லைன்னா 22 33 எடுத்துக்கிட்டோம்னா இஸ் ஈக்குவல் டு 0வா இருக்கும். ரைட்டா? So diagonal elements of the skew symmetric matrix is always 0. ஓகேவா? So theorem பாருங்க. So theorem 1 for a skew square matrix A with the real numbers entities A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew matrix. So அப்படியே memorize பண்ணிக்கோ. So any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew matrix. So square matrix எப்பவுமே எப்படி represent பண்ணலாம்? ரெண்டு symmetric matrix skew matrix add பண்ணா நமக்கு square matrix கிடைக்கும். So அதே மாதிரி elementary operations. So due to the rows and 3 due to the columns. So என்னது மொத்தம் 6 operations இருக்கும். So 3 வந்து ரோவா இருக்கும், 3 வந்து காலமா இருக்கும். So அதுதான் என்னது elementary operations of the interchange of any 2 or 2 columns. இப்ப நம்ம மாத்தி எழுதுறோம். இப்ப RIயும் RJவும் நம்ம மாத்தி எழுதுறோம்னு வச்சுக்கோயேன். So row வந்து மாத்தி எழுதுறோம், இல்லைன்னா காலம் வந்து மாத்தி எழுதுறோம். அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா interchange of any 2 rows or 2 columns. அதே மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எனி ரோ ஆர் எனி காலம் இஸ் நான் ஜீரோ. அப்ப என்னது நம்ம மாத்தி எழுதினாலும் என்னது ஜீரோ ஆகாது. ஓகேவா? சோ அதுதான் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எனி ரோ ஆர் காலம் பை அன் நான் ஜீரோ நம்பர்னு எழுதுறோம். சரியா? So addition to the elements of any row or column, the corresponding elements of any row or column. So next theorem. Of elements of any row or column, the corresponding elements of any row or column column multiplied to any non-zero numbers. Suppose Ri is equal to Riயும் நம்ம RJவும் எடுத்துக்கிறோம்னா அது ஒரு நம்ம என்னது ஏதாவது ஒரு நம்பரால இப்ப Kன்றது ஏதாவது ஒரு நம்பரால மல்டிப்ளை பண்றது ஏதாவது ஒரு ஆபரேஷன். ஓகேவா? சோ இன்வெர்டிபிள் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஏபியும் பிஏவும் மல்டிப்ளை பண்ணனா உனக்கு ஐ கிடைக்கும். சோ ஏ வந்து நம்ம எப்படி இன்வெர்ஸ்ல டினோட் பண்ணுவோம்னா ஏ பவர் மைனஸ் ஒன்னு டினோட் பண்ணுவோம். சோ ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா டஸ் நாட் பொசஸஸ் இன்வெர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ். சோ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் தான் உனக்கு என்ன கொடுக்கும்? இன்வெர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்கும். அதுவே ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ரோவும் காலமும் சேமா இல்லாம வந்ததுன்னா அது என்ன கொடுக்காது, நம்மளுக்கு இன்வெர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ்க்கு கொடுக்காது. புரியுதா? So B is an inverse of A எழுதலாம், A is an inverse of B எழுதலாம். As per the theorem 3, inverse of square matrix is exist, யூனிக்கா இருக்கும். அதே மாதிரி theorem 4 வந்து பார்த்தனா invertible matrix வந்து same order. Suppose AB வந்து inverse எடுத்தோம்னா B inverse A inverse தனித்தனியா எடுத்தோம்னாலும் சேமா கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. So inverse of matrix by elementary operations. So inverse உனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். A வந்து A inverse, அதே மாதிரி A inverse வந்து A. So A is equal to IA. So applying the sequence of row operations. So A is equal to IA ன்னு எழுதுறோம். அதே மாதிரி I எப்படி எழுதலாம்னா IB ன்னு எழுதலாம். So B எப்படி எழுதுறோம்? A minus 1 using the column operation. A is equal to AI. A is equal to AI. அப்ப I is equal to AB. அதேதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. சரியா? சோ காலம் ரோ மாத்தி மாத்தி எழுதிட்டு அதோட இன்வெர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு சேமா இருக்கணும். அவ்வளவுதான். சரியா?